पंजाब दे विच 16वीं विधान सभा नूं लैके किंज बीतीआं वोटां किन्ने फीसदी होई पंजाब दे विच वोटिंग। तुसीं देख रहे हो ऑन एयर ते मैं हाँ कमलजीत सिद्धू। बीते कल यानी कि 20 फरवरी की अगर दोस्तों गल कर ली जाए तो 20 फरवरी का दिन विधान सभा चोणां दा दिन सीगा। 16वीं विधान सभा दे लई कल चोणां होईयां ने। इन्हां चोणां दे विच किस तरीके की स्थिति रही है एक बारी फिर नज़र मार लैंदे आ कित्थे कित्थे की होया इस दे उत्ते भी नज़र मार लैंदे आ कि आखिर किस तरीके ये चोणां बीतियां ने। तो दस दईए कि पंजाब दे विच इस वारी इन्हां चोणां नूं लैके वख-वख पार्टियां दे वन्नियों जोरदार चोण प्रचार किया गया है। इत्थे गल कर लवांगे सब तो पहला सत्ताधारी कांग्रेस धिर दी। सत्ताधारी कांग्रेस धिर दे वन्नियों इस वार सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख मंत्री दे चेहरे वजों ऐलानिया गया सीगा बतौर 2022 दीआं चोणां दे वास्ते। राहुल गांधी उन्हां दे हक दे विच प्रचार करन वास्ते इत्थे आए ने। प्रियंका गांधी आए ने, कांग्रेस दे दिग्गज आगू आके उन्हां लई प्रचार करके गए ने। 117 सीटां दे उपर कांग्रेस जो आ इकल्ली ही चोणां लड़ी आ। तो दूसरे पासे गल कवांगे केंद्र दे विच सत्ता उत्ते बैठी भाजपा दे बारे विच। भाजपा इस वारी नवें पंजाब दा नारा दे के चोणां लड़ी है। गठबंधन है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल और इस तो इलावा सुखदेव सिंह ढींडसा नाल। ते इस तो इलावा अगर गल की जाए आप पार्टी की, आप भी अपने तौर के उत्ते 117 सीटां सीएम दे चेहरे वजों भगवंत मान नूं लैके लड़ी है। तो दूसरे पासे अकाली बसपा गठजोड़ की गल की जाए तो सुखबीर सिंह बादल सीएम चेहरा होणगे। उन्हां वन्नियों भी 2022 दीआं चोणां दे लई लगातार सरगर्मियां जारी रखियां। इस तो इलावा काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार इस वारी मैदान दे विच सन। तो लगातार उम्मीदवारां वन्नियों चोण प्रचार जो सीगा 18 तरीक नूं बंद कर दिता गया सी। एक दिन का वक्फा सी और उस वक्फे तो बाद की गल की जाए 20 फरवरी वाले दिन, तो 20 फरवरी वाले दिन मुकम्मल जो सीगियां वोटिंग पैनी 8 बजे शुरू हुई जो बाद दस्तूर 6 बजे तक जाके समाप्त हुई। तो इस दे विच जो वोटिंग हुई है, वोटिंग की गल की जाए तो इस वारी अनुमान सी चोण कमिशन वन्नियों कि 100% वोटिंग होगी। पर कुल मिला के जो अंकड़े सामने आए ने उन्हां उत्ते नज़र मारदे हैं कि 70% दे नेड़े तेड़े पंजाब दे विच वोटिंग हुई है। 117 विधान सभा हलकियां दे लई लोकां ने वोटां पाईयां ने ताकि 16वीं विधान सभा की चोण हो सके। तो सूबे विच इस वारी 2,14,99,804 वोटर सन। तो 1,304 उम्मीदवारों ने चोण लड़ी है। इस दे विच 231 राष्ट्री ने, 250 सूबाई पार्टियां नाल ते 326 गैर मानता प्राप्त उम्मीदवार सी जिहड़े इन्हां चोणां दे विच अपना किस्मत अजमाउण वास्ते खड़े सन। इस तो इलावा 315 उम्मीदवार अजिहे आ जिन्हां दा अपराधिक पिछोकड़ सीगा। चोण कमिशन वन्नियों वोटां दे काम नूं नेपरे चाढ़न लई सख्त सुरक्षा प्रबंध कीते गए सन। कई थावां दे उत्ते चोणां दौरान झड़पां होण दीआं खबरां भी सामने आईयां ने। तो कुल मिला के जे गल की जाए तो 70.20% वोट पई आ। जे इत्थे वख-वख न्यूज़ चैनल की गल की जाए, मीडिया की गल की जाए, अखबारां की गल की जाए तो सारिਆਂ ने पंजाब दे विच वख-वख तरह के अंकड़े पेश किए ने। पर कुल मिला के जो चोण कमिशन के वन्नियों गल की गई है वो ये कि अनुमान मुताबक 70.20% वोटिंग हुई है। और इस वोटिंग दे विच सवेर तो ही लोग वोटां पाउण लई लाइनां च लगने शुरू हो गए सी। 8 बजे शुरू होया और चोण कमिशन वन्नियों वोटां दे काम नूं अमन अमान नाल नेपरे चाढ़न लई सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए सन। तो इस तरीके दे नाल जे जिक्र कर लिया जाए कि वोटर कौन कौन सन ते किस तरीके नाल सन तो इत्थे मैं दस देना चाहूँगा कि वोटरां दे विच इस वारी जो सीगे 2,14,99,804 वोटर सन जिन्हां दे विचों 1,12,98,081 पुरुष सन। इस तरह ही 1,02,09,96 औरतां, 727 ट्रांसजेंडर और जिन्हां दे विचों 1,209 पुरुष, 93 औरतां अते 2 ट्रांसजेंडर शामिल ने। चोण कमिशन मुताबक कुल 1,304 उम्मीदवारां चों जे गल की जाए
ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 14,684 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 24,699 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 51 ਆਗਜ਼ਿਲਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2013 ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,952 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1196 ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 196 ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 70 ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਦਿੱਗਜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ 109 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰੂਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਘੱਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, BSF ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਬੇਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ। ਕੱਲ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। VOTING ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 62 63 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਜੋ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਆ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।